التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه
سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kemarin kita dah membicarakan satu ayat yang berkaitan dengan sifat Ar-Rahmah yang ada hubungan dengan tawakkal. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sifat belas kasihan daripada Allah itu kamu berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat 159 surah Ali Imran. Kalau kita tengok dalam Quran, sifat belas kasihan ini adalah merupakan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asy-Syifa dia kata dalam tajuk yang ke-17 dia datangkan dua ayat. Pengarang kitab itu mendatangkan dua ayat yang menunjukkan Nabi SAW ni amat belas kasihan kepada umat. Ayat pertama, ayat 128 surah At-Taubah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ujung ayat itu, ayat 128 surah At-Taubah, di antara sifat Nabi SAW ialah amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Mula ayat itu berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda itu orang yang rauf, ra'fah mana syiddatur rahmah, amat belas kasihan, rahimun dan penyayang kepada orang beriman. Surah At-Taubah ayat 128.
Sementara ayat yang kedua yang didatangkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam tajuk Asy-Syafaqah war Rahmah ini dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami berikan kepada dan tidak kami utuskan engkau melainkan rahmat kepada seluruh alam. Al-Anbiya 107. Jadi dua ayat ini At-Taubah 128 yang hujungnya berbunyi bil mu'minin harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, dengan ayat suratul Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menunjukkan Nabi SAW ini seorang yang amat penyayang. Kemudian Qadhi Iyad rahimahullah menyambung lagi, qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala a'tahu ismaini min asma'ihi faqala bil mu'minina raufur rahim. Di antara kelebihan yang Allah beri kepada Nabi SAW, Allah berikan kepada baginda dua nama daripada nama-nama Allah. Nama pertama Rauf, nama kedua Rahim. Allah bersifat dengan Ar-Rauf, maha belas kasihan. Allah bersifat dengan Ar-Rahim, maha penyayang. Nabi SAW bersifat dengan Raufun Rahim. Tidak ada alif lam situ. Jadi Allah bersifat dengan maha belas kasihan, maha penyayang pada hakikatnya. Nabi SAW bersifat dengan amat belas kasihan dan amat penyayang di kalangan umat, di kalangan manusia. Baginda bersifat sedemikian secara pinjaman, bahasa pinjaman. Jadi sifat ini kita juga kena ada. Allah Ta'ala menuntut kita bersifat dengan sifat dia. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu semua dengan akhlak Allah Ta'ala. Bersifatlah kamu dengan sifat Allah. Macam mana akhlak kamu dengan akhlak Allah, bersifat kamu dengan sifat Allah? Kata ulama, ay bil akhlaqil lati yujawwizullahu laka an tatakhallaqa biha. Berkelakuanlah kamu dengan kelakuan Allah. Bersikap, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, yakni akhlak yang Allah haruskan kamu berkelakuan dengannya. Akhlak yang Allah tak, kelakuan sikap yang Allah tak bagi, jangan ambil. Yang Allah tak bagi, takabur. Takabur itu sifat Allah, dan Allah haramkan makhluk memiliki sifat itu. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi syai'in minhuma khasamtuhu wala ubali. Takabur itu umpama selendang bagi aku. Siapa cuba ambil daripada aku musuhi dia, aku tak peduli. Jadi dalam hadis Qudsi kata, takabur itu hanya milik Allah. Membesarkan diri, maha sombong, maha angkuh, maha membesarkan dirinya, meninggikan diri. Allah Ta'ala kata, aku saja berhak meninggikan diri aku, hampa tak boleh. Hampa ambil, hampa keliling aku. Jadi itu sifatnya Allah haramkan. Tapi ada sifat yang Allah bersifat sedemikian, dan Allah suruh kita bersifat sedemikian secara majazi. Contohnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nabi SAW Rahimun, Nabi SAW penyayang, ayat 128 surah At-Taubah. Dan kita dituntut bersifat dengan penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu mimman fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sebut sedemikian. Orang yang bersifat penyayang itu dikasihani oleh Allah yang Maha Pemurah. Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya mengasihani akan kamu oleh mereka yang di langit, yakni para malaikat di langit.
Yang ni kita dituntut penyayang belas kasihan kepada manusia. Dan kita dituntut juga belas kasihan dengan ibu bapa. Allah berfirman dalam Quran, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Dan rendahkan sayapmu kepada mereka, sayap kehinaan, rendahkan dirimu kepada mereka berdua kerana rahmah, kerana belas kasihan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah dengan menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Kita dituntut doa kat mak ayah kita ni hari-hari sampai kita mati. Yang pertama, minta Allah ampun mereka. Yang kedua, minta Allah kesian kat mereka. Yang ketiga, sebagaimana mereka telah rabbaya. Apa mana rabbaya? Rabbaya mana daripada rabba yurabbi tarbiyatan. Tarbiyah mana mendidik. Bukan macam sebagaimana mereka bela. Bela ayam pun bela anak dia. Kebau pun bela anak dia. Lembu pun bela anak dia. Lembu bela anak bagi makan, bagi minum, bagi anak dia sihat. Kebau lembu pun gitu juga. Burung pun begitu juga. Bagi makanan, bagi minuman. Bagi makanan, bagi minuman. Kita pun kalau bela anak dekat bagi makan minum, serupa lembu. Baru serupa dengan binatang. Binatang bagi makan, bagi minum. Kita bukan dekat bagi makan, bagi minum. Kita kena bagi akidah dengan ibadah sama dengan akhlak. Suruh anak kita mengikut semayang subuh sama. Kalau biar anak tak semayang, dekat bagi makan, bagi minum, hantar habis sekolah, tak cukup. Yang tu tak nama mendidik, yang tu nama bela. Bela apa? Bela ayam, bela kambing. Hang bela ayam, bagi makan apa? Dedak. Bela kucing. Kucing sakit, pergi klinik kucing, klinik haiwan. Tekak berubat masa dia sakit, bagi kucing makan lauk, bagi kucing minum air. Kalau kita bela anak kita macam bela kucing, tu tak nama tarbiyah. Yang tu nama dia menjaga, memelihara. Islam suruh mak ayah bukan dekat bagi makan minum. Islam suruh tarbiyah. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik aku ketika masih kecil. Mendidik maksudnya ajak hak ni akidah yang betul, hak ni hak salah. Hak ni ibadah yang perlu dilakukan, hak ni kena tinggal. Makan kena tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ajak anak. Ibadat sama. Jangan kita belah, hanya kita fikir 3 benda ke anak kita. Makan, minum, pergi sekolah. Anak tak pergi sekolah, kita tibai. Anak tak makan, kita suruh makan. Anak tak minum, kita suruh minum. Anak sakit, kita ambil ubat. Tu saja, 4 benda tu lah. Makan, minum, ubat, mengaji. Semayang, tak peduli. Anak kelaku tak bagus, tak peduli. Anak kelaku tak bagus, kita kena perbetul dia. Kerana Islam mengajak mak ayah ni, dia kena tarbiyah anak dia. Kena mendidik. Bukan mengajak, bukan bagi makan saja. Bukan macam belah binatang. Belah binatang bagi makan. Binatang kita tak suruh dia semayang. Kita tak pernah suruh lembu semayang subuh. Lembu tak ada semayang subuh. Tapi anak kita baik pada lembu. Maka anak kita kena tarbiyah. Bila kita tarbiyah, paksa anak kita semayang masa kecil. Lepas tu dia semayang lekat. Cukup 5 waktu. Bila dia tua, dia rasa betul aku dapat mak ayah gerak aku semayang tiap-tiap pagi. Daripada kecil darjah 1, darjah 2 duk paksa aku semayang. Masa tu kita marah kat mak ayah kita. Masa kita darjah 1 tengah duk tidur syok-syok, malam tidur sayuk tengok TV. Pagi mak kita, ayah kita gerak kita mungkin semayang subuh. Kita dalam hati geram. Pasal kacau kita tidur. Pagi esok dia gerak pula. Petang duk main bola lepas asar.
Balik dia paksa sembahyang maghrib pula. Balik sekolah paksa sembahyang Zuhur pula. Mak ayah kita paksa kita sembahyang, kita marah pada masa tu. Kerana kita rasa menyusah. Lepas tu kita besar sikit, kita rasa lekat sembahyang, baru kita kata terima kasih. Mak ayah kita nasib baik, mak ayah aku paksa sembahyang dulu, tidak aku tak sembahyang berketua. Nak ucap terima kasih tak boleh dah, mak ayah kita mati dah. Tapi pasal mak kita, ayah kita paksa dululah, kita boleh sembahyang cukup lah. Berapa ramai orang hari ni tak sembahyang kerana mak ayah dia tak peduli. Dia bela anak macam lembu bela anak. Lembu bagi makan rumput dekat anak dia, bagi minum air. Dia pun bagi makan nasi, makan lauk. Itu saja. Anak dia tak sembahyang, dia tak peduli. Padahal tu nak tolong mak ayah dia masa tua dan masa mati. Dan lepas mati. Kalau anak tu sembahyang, dia tahu hubungan dia dengan Allah. Bila mak dia tua, tak larat, dia ada rasa nak ambil berat. Kerana dia faham doa dia duk baca tu. Kesianlah kat mak ayah aku, ampunkan dosa mak ayah aku, dan kesianlah kat mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Allah suruh anak bersifat dengan kesian kepada mak ayah dia. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati. Dan kasihanilah mereka berdua, dan merendah dirilah kamu kepada mak ayah kamu, kerana kesian kepada mereka. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma, ya Allah ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka telah mendidik aku, sebagaimana mereka berdua telah mentarbiah aku, saghira, ketika aku kecil. Itu ayat yang menuntut kita minta Allah bagi kesian kat mak ayah kita tiap-tiap hari. Kemudian kita dengan mak ayah pun kesian kat kita. Ada hadis bagaimana ketika berlaku peperangan, tiba-tiba seorang ibu itu kehilangan anak kecilnya. Baby dia kecil, dia melilau rata cari anak dia. Kalut-kalut perang, anak terlepas pergi tak mana tahu. Dia melilau cari anak dia. Mungkin anak dia umur sebulan, 2 bulan, 5-6 bulan, setahun. Tapi yang jelasnya anak dia hilang dalam peperangan itu. Habis perang dia pergi sana pergi sini, dah kali jumpa. Bila jumpa dia pegang anak dia, dia sayang anak dia, dia peluk anak dia. Maka Nabi SAW melihat dengan para sahabat. Rasulullah SAW bertanya sahabat, kalau macam ni perangai seorang ibu dengan anaknya, apakah seorang ibu itu sanggup untuk melempar anak dia masuk dalam api? Mak yang tak boleh duduk diam, makan pun tak mau, minum pun tak mau, pasal anak hilang. Mak berasa tak senang hati, lagi tak jumpa anak dia. Jumpa tu dia syok, gembira. Dia peluk anak dia, dia sayang anak dia. Maka Rasulullah tanya sahabat, kalau macam ni kelaku mak dengan anak itu, apakah mak itu sanggup ambil anak tu tauk dalam api? Sahabat kata, tak mungkin. Seorang ibu yang begitu sayang ke anak, sehingga anak dia saya hilang, dia tak boleh buat apa melainkan dia cari sampai jumpa. Tak mungkin seorang ibu nak tempak anak masuk dalam api. Maka Nabi SAW bersabda, Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada mak tu sayang kepada anak dia. Mak sayang kepada anak baru 1%. Allah sayang kepada anak 99%, lebih banyak daripada seorang hamba sayang kepada anak dia. Maka atas dasar itulah Allah Ta'ala bagi jalan supaya kita berpegang dengan Islam dan iman yang betul, kerana Allah kesian kat kita, kerana tidak ada siapa yang sanggup menghadapi siksa dia. Maka Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada hamba. Allah tunjuk kat kita ni jalan betul, ini jalan salah. Jangan duk ikut jalan salah.
kerana tak ada siapa sanggup menghadapi bakarnya api neraka, siksanya yang berat, kerana dia telah tunjuk jalan kat kita. Nabi SAW kata Allah lebih sayang kepada hamba kat kita ni lebih daripada seorang mak sayang kepada anak. Itu cerita dalam sebuah hadis. Kemudian disebutkan lagi ar-rahmah baina az-zawjain, belas kasihan antara suami isteri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau tak silap dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan di antara kamu pasangan untuk kamu tenang bersama dengannya. Untuk kamu tinggal dengan dia, tenang kamu bersama dengan dia. Tenang tu kalau tak berkelahi, main duk berkelahi hari-hari tak tenang juga. Duk serabut lagi teruk lagi ada. Maka Allah Ta'ala sebut suami isteri dijadikan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan belas kasihan. Kalau sihat mawaddah, kalau sakit rahmah, kalau kenyang mawaddah, kalau lapar rahmah, kalau dia duduk dalam sihat dia suka, kalau dia duduk dalam sakit dia kesian. Laki sakit, bini kesian kat dia. Bini sakit, laki kesian kat dia, pergi ambil ubat. Itu nama dia rahmah. Rahmah makna kesian. Wa ja'ala bainakum, Allah jadikan di antara kamu mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu antara suami isteri. Yang seterusnya rahmat kepada anak-anak. Rahmat kepada anak-anak kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencium cucu baginda Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Di sisi Nabi SAW ada seorang sahabat nama Al-Aqra ibn Al-Habis radhiyallahu anhu. Kata Aqra, inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium anak aku walaupun seorang. Maka Nabi SAW melihat kepada dia dan bersabda, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tak kesian tidak akan dikasihani. Maksud dia ni budak kecil, kita kena sayang kat budak kecil. Bila-bila lagi anak cucu kita. Kadang mak ayah dengan anak ada cengih boleh kat cucu. Jadi kalah dengan cucu. Masa ada anak ada cengih siang malam, dapat cucu boleh raga motor tiap-tiap petang nak bawa cucu. Dengan cucu dia kalah. Pasal apa? Tua dah, tak ada cengih macam dulu lah. Jadi bersifat belas kasihan kepada anak kita sendiri, kepada cucu kita, adalah sifat yang mulia yang telah ditunjuk contoh oleh Nabi SAW. Rasulullah semayang cucu main atas belakang. Tengah sujud, Rasulullah sujud lama. Pasal apa? Cucu main ragah tengah belakang. Tapi cucu ragah tengah belakang pun tak apa. Dia masuk jawi dah. Bersunat dah. Cucu lelaki. Kita ni tak. Jangan duk biar cucu naik atas riba. Anak naik atas riba tengah semayang. Pasal anak lelaki kita tak bersunat lagi. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh. Biar cucu yang belum bersunat, anak yang belum bersunat naik duduk atas riba kita masa kita tengah semayang. Kerana kita masuk bersunat darjah 1 6 tahun. Orang Arab kecil-kecil masuk jawi lah. Jadi cucu naik atas belakang, naik atas riba. Sayangnya datuk kepada cucu, sayang ke ayah kepada anak. Contoh dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
Kalau Sayyidina Fatimah mai rumah Rasulullah, Rasulullah sambut dengan penuh penghormatan, penuh kasih sayang kepada anak dia. Rasulullah pergi rumah Sayyidah Fatimah pun sebaliknya sedemikian. Ada dalam Sahih Bukhari sebut sedemikian. Mangkit sambung ayah dia yang datang, tak duduk tempat yang elok. Seorang anak sambut ayah dia, dan Rasulullah pun sambut Sayyidah Fatimah pun sedemikian radhiyallahu anha. Nama dia Ar-Rahmatu bil Aulad, rahmah dengan belas kasihan dengan anak-anak. Kemudian rahmat dengan anak yatim. Anak yatim ni siapa? Budak yang kematian ayahnya ketika dia belum baligh. Tu nama anak yatim. Budak tu umur 7 tahun. Ayah dia mati, maka dia nama anak yatim. Kalau budak tu umur 17 tahun ayah dia mati, tu tak nama yatim. Pasal apa? Dia dah balik dah. Kita umur 50, tu ayah kita mati, kita kata aku anak yatim. Yatim baru umur 50. Ayah kita mati, kita belum balik. Kita anak yatim. Kalau kita dah umur 50, ayah kita umur 90 mati, tu tak nama anak yatim. Masa dia mati kita dah umur 50. Ar-rahmatu bil yatim, rahmat kepada anak yatim. Dalam hadis kata ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang jaga anak yatim macam dua jari ini di dalam syurga, jari telunjuk dengan jari tengah. Macam ni maksud aku dengan penjaga anak yatim duduk dalam syurga sekali. Siapa nak duduk dalam syurga sekali dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, ambil berat anak yatim. Anak yatim ni kadang-kadang dia duduk di sekolah anak yatim. Kadang-kadang dia nak menekan kita, kadang-kadang duduk dalam kampung kita. Jadi kita ambil berat anak yatim. Ambil berat anak yatim, mungkin kita tolong bayar yuran dia. Mungkin kita beli beras hantar pergi rumah dia. Mungkin kita bagi duit belanja dia sebulan RM50. Tak kira lah. Yang penting kita tahu tu anak yatim, kita ada habuan kita dengan dia. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Orang yatim, anak yatim, kamu jangan jerkah dia, jangan pandang hina kat dia. Bahkan ada hadis sebut dalam kitab rezeki yang kita tulis yang kalau hijau tu, sesiapa yang menyapu kepala anak yatim diampunkan dosa sebanyak bilangan rambut anak yatim itu. Dalam kitab itu sebut kalau budak tu ada anak, kita sapu pergi ke belakang. Budak tu anak yatim, sapu pergi ke depan. Ada dalam kitab itu sebut sedemikian. Jadi hadis kata kullil yatim kal abir rahim. Jadilah kamu kepada anak yatim itu seperti bapa yang penyayang. Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Dawudu, kun lil yatim kal abir rahim walil armalati kaz zawji syafiq. Wahai Nabi Daud alaihi salatu wassalam, jadilah kamu kepada anak yatim seperti seorang bapa yang penyayang, dan kepada ibu tunggal seperti suami yang belas kasihan. Sebuah hadis kata khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di kalangan orang Islam ialah sebuah rumah yang ada di dalam rumah itu anak yatim, yang dibuat baik kepada anak yatim itu. Ada rumah tu ada anak yatim, kita buat baik kepada anak tu. Mungkin kita bagi duit kat dia, mungkin kita bayar yuran sekolah dia, mungkin kita hantar beras ke dia. Beda dia makan nasi, tak ada beli beras dah. Mungkin kita hantar minyak nyok ke dia, supaya dia nak goreng lauk, tak ada beli minyak nyok lah. Kita bantu dia atas dasar dia anak yatim.
Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Seburuk-buruk rumah orang Islam apabila dalam rumah itu ada anak yatim lalu dibuat keburukan kepada anak yatim itu. Dia hina anak yatim tu, dia tibai anak yatim tu. Dia pandang hina. Tu orang sebut rumah. Di samping dikata as-sa'yu 'alal armalah wal miskin. Yang seterusnya rahmat kepada orang-orang yang susah, ibu tunggal ataupun orang miskin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw as-sha'imin nahar al-qa'imi bil lail. Orang yang berusaha membantu ibu tunggal dan orang miskin seperti orang yang berjihad pada jalan Allah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari, berqiyamul lail di malam hari. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kesian kepada orang-orang tua. Ar-rahmatu bil musinnin. Kesian ke orang-orang tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang-orang tua di kalangan kami dan tidak mengasihani orang-orang yang kecil, orang-orang yang muda di kalangan kami. Kak budak kecil kita kesian, kak orang tua kita hormat, maka kita masuk dalam umat yang Nabi SAW suka. Orang tua kita pandang tak hina, keling orang tua, budak kecil kita jerkah dia, kita kutuk dia, kita sakitkan hati dia, maka kita tak termasuk dalam tawaran hadis tadi. Hadis kata laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk di kalangan kami orang yang tak hormat orang-orang besar, orang-orang tua di kalangan kami dan tak kesian kepada orang-orang kecil di kalangan kami. Budak kecil kita kesian, orang tua kita hormat, maka kita masuk dalam ar-rahmatu bil musinnin, belas kasihan kepada orang-orang tua. Seterusnya, belas kasihan kepada binatang. Seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing yang dia kurung. Dia tak bagi makan kepada kucing itu dan tidak membiarkan kucing itu cari makan sendiri. Hadis sebut sedemikian. Jadi rahmat kepada diri sendiri. Rahmat kepada mak dan ayah. Rahmat kepada anak-anak. Rahmat kepada suami ataupun isteri. Rahmat kepada anak yatim. Rahmat kepada ibu tunggal. Rahmat kepada orang miskin. Rahmat kepada orang-orang tua. Rahmat kepada binatang. Kat 10 jenis. Sifat belas kasihan yang dia ajak oleh syarak. Di antara doa yang dipesan oleh ulama kita baca ayat 8 surah Ali Imran yang terkandung dalam itu permohonan rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau selewengkan akan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmatan, dan berikan kepada kami daripada sisi engkau akan sifat belas kasihan. Yang pertama, jangan kona hati kami pikuk lain, kok benda salah. Bagi hati kami ini tetap dalam kebaikan, dalam kebenaran sampai mati. Yang kedua, bagi kat kami kasih sayang dari engkau. Tolong sayang, kasih kat kami, kesian kat kami. Itu ayat 8 surah Ali Imran. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah engkaulah Tuhan yang maha belas kasihan, maha memberi. Dalam surah Kahfi ada juga lebih kurang tu juga. Dalam surah Kahfi ayat berapa? Doa ashabul kahfi. Juga doa yang baik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Bukan dah. Nanti saya tengok ayat
surah Kahfi. Itu yang pertama. Ayat 8 surah Ali Imran. Yang kedua surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka pembantu, penolong kepada sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Wa yu'tuna az-zakah, dan mereka membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan dikasihani oleh Allah Ta'ala. Allah akan rahmat kat mereka, Allah akan kasihan kat mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Orang-orang yang bersifat sedemikian, suka tolong orang beriman yang lain, suka suruh kepada baik, suka larang daripada mungkar, suka dirikan sembahyang, suka mengeluarkan zakat, suka taat kepada Allah dan Rasul. Berapa sifat dia? 7 ke berapa? Tolong orang, suruh kepada ma'ruf, larang daripada mungkar, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. 6 sifat ini akan mengundang rahmat Allah kepada orang itu. Ayat 71 surah At-Taubah. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan mendapat kasih sayang belas kasihan oleh Allah. Allah akan kasih kepada mereka, Allah akan sayang kat mereka, Allah akan kasihan kat mereka. Karena mereka ada 6 sifat tadi. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita ulang balik ayat 71 surah At-Taubah. Kemudian surah At-Taubah juga ayat 128, baca dah tak Ustaz? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mungkin kita pernah cerita kisah Imam Shibli. Dia suka baca ayat ni. Nanti akan datang kita cerita. Lepas sembahyang baca, lepas sembahyang baca. Ayat ni puji Nabi SAW. Akhirnya dia mimpi jumpa seseorang. Anda kita baca cerita tu dalam kitab lain. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad ada. Seterusnya ayat berapa tak Ustaz kita cerita Ustaz? Ayat surah Al-Isra. Tak Ustaz tak cerita nama surah Al-Isra ayat 24. Doa kat mak ayah tadi. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat 24 surah Al-Isra. Wa qur, dan katakanlah rabbirhamhuma, ya Allah ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW, hatinya keras. Hati saya ni keras. Macam mana nak bagi lembut? Hati keras ni dengar nasihat tak berubah juga. Hati keras ni payah nak sedih kerana dosa, dia berasa selega, tak ada rasa apa. Saya hati keras ni nak bagi lembut buat macam mana? Nabi SAW suruh buat 2 perkara. Nabi SAW bersabda, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapu kepala anak yatim dan beri makanlah kepada fakir miskin. Hati kita keras nak bagi lembut, beli beras hantar pergi rumah orang miskin. Bagi makan kat dia. Bagi makanan, bagi beras boleh, bagi gula boleh, bagi garam boleh, bagi minyak nyuak boleh, bagi cabai kering boleh, semua depa makan. Bukan depa, kita pun orang bagi kita makan. Oleh kerana kita suka bagi makan kepada orang miskin,
kita ambil berat anak yatim, hati kita yang keras akan menjadi lembut. Itu salah satu cara Nabi SAW jawab kepada seorang lelaki yang mengadu hatinya keras. Nasihat pun tak mau berubah pasal hati keras. Dengar orang mengajar pun tak pakai kerana hati dia keras. Nak bagi lembut, berilah makanan kepada fakir miskin. Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapulah kepala anak yatim dan berilah makanan kepada fakir miskin. Kemudian ayat berapa pula dah? Ayat 53 surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang terlanjur melakukan kesalahan ke atas diri mereka. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang terlanjur buat dosa, la taqnatu, jangan kamu semua berputus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat 53 surah Az-Zumar menawarkan, kalau kita pernah buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat, belas kasihan kasih sayang Allah. Ada riwayat kecatat dalam hadis, Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah sebut dalam satu kitab dia, Fadhkuruni adzkurukum, kalau tak silap, ketika ayat ini turun, Nabi SAW suka dengan tawaran ayat ini, baginda baca sepanjang malam sampai subuh, duk ulang satu ayat ni saja. Kerana baginda cukup suka Allah menawarkan nak ampun dosa, nak bagi rahmat kepada sesiapa yang sedang dia hamba Allah, walaupun dia terlanjur buat salah, jangan putus asa kepada rahmat, minta ampun siang malam. Qul, katakanlah, wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang terlanjur buat salah ke atas diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan kamu berputus asa, jangan kamu semua berputus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah, daripada belas kasihan Allah, kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampun dosa-dosa itu kesemua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama baginda. Orang bersama baginda ni para sahabat. Kemudian orang-orang yang bersama baginda yang lepas para sahabat. Kita pun boleh bersama Rasulullah juga. Syarat dia kita bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan itu. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, belas kasihan sesama mereka, tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka rajin rukuk sujud kepada Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari kelebihan daripada Allah dan mencari keridhaan Allah. Kalau kita buat kerja kerana mengharapkan keridhaan Allah, kita bersama Rasulullah. Ayat ni kata demikian. Kalau kita rajin rukuk sujud, kita sembahyang tak tinggal, kita tegas dengan orang kafir yang memerangi Islam, kita belas kasihan sesama orang beriman, maka kita ma'ahu, bersama Rasulullah, kata dalam ayat,
29 surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama baginda tegas dengan orang kafir, rahmat belas kasihan kepada orang yang beriman. Rajin rukuk sujud kepada Allah, yabtaguna fadlan tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka rajin rukuk sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari dan mengharapkan limpah kurnia kelebihan daripada Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masa dah sampai penghujung dah. Kita berhenti tani dulu walaupun tak ada kaitan dengan tawakal, tapi kita masih bicara ayat kemarin. Fabima rahmatin minallah lintalahum, yang ada hujungnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.